बहुत ही सत्कारयोग साडे अज दे सैमीनार के मुख बुलारे डॉक्टर रजिंदरपाल बराड़, साडी फैडरेशन डेमोक्रेटिक मुलाजम फैडरेशन के सूबा प्रधान साथी जनरलजीत सिंह जी, DTF की सूबा कमेटी तो जिला कमेटियां ते ब्लॉक कमेटियां दे विचों पहुंचे चोणवे साथियों। इस तो अलावा बहुत ही सत्कारयोग साडे प्यारे विद्यार्थी आगू ते उन्हां दे कारकुन। असीं पंजाब दे विच पटियाले दे विच पंजाबी यूनिवर्सिटी इनू इस करके चुनिया इस सैमीनार दे लई ते इस किताबचे नूं जारी करन दे लई, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी जिथे विद्या के खेत्र दे विच पूरी दुनिया दे विच एक मुकाम रखदी आ कि भाषा के नाम पर बनिया हुई दो यूनिवर्सिटियां, एक इजराइल की हिब्रू भाषा के उपर बनी हिब्रू यूनिवर्सिटी, एक पंजाब दे विच पंजाबी भाषा नूं लैके बनी पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो जो विद्या के खेत्र को लैके मुकाम रखदी आ, एक तो इस करके उस खास मुकाम करके, दूसरा असीं बधाई देवांगे साडी इन्हां पंजे विद्यार्थी जथेबंदियां की लीडरशिप नूं कि दूजा तुहाडे करके चुनिया कि तुसीं पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं पिछले समय दे विच जो संघर्षां दा केंद्र बनाया, पंजाबी यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा बाकी मुलाजमां ते जथेबंदियां नूं नाल लैके बनाया, उसने भी सानूं यह सेध दित्ती कि साडे इस प्रोग्राम दा जो स्थान आ वो पंजाबी यूनिवर्सिटी तो ढुकवां होर कोई नहीं हो सकता। दूसरा इत्थे अज आपां एक लंबी विचार चर्चा की जिस विच साथी राजीव होरां ने DTF अज इत्थे सैमीनार तक पहुंची है जी, उसके पिछले पड़ावां का तुहाडे नाल जिक्र किया कि असीं अध्यापक जथेबंदियां दे विच इस पिरत नूं बरकरार रखिया, खास तौर पर वो अध्यापक जथेबंदियां जिहड़ियां इनकलाबी सफां दे विच ने कि विरोध करना संघर्ष करना, पर विरोध का साडे कोल एक आधार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, विचार के आधार के उपर विरोध होगा, निरा सिर्फ विरोध नहीं होगा। कई बार सत्ता दे विच कदे कोई अकाली आ जाते हैं, कांग्रेसी आ जाते हैं, कोई झाड़ू वाले आ गए, कई बार इन्होंने लगता कि DTF का काम पता नहीं विरोध ही करना। DTF का काम जो भी नीतियां सरकार लेके आउंदी आ उसकी इस तरह बैठ के पड़चोल करनी, समझना ते फिर उस दे विचों जो लोग विरोधी आ, जो सिक्ख्या विरोधी आ, उस दे खिलाफ डट जाना। ये DTF का काम क्यों भाई, जदों हुण तुसीं सारे रंगां दे जिन्हां दा मैं जिक्र कीता, जे तुसीं लोकां दे विरोध दे विच नीतियां ही लैके आउणीਆਂ ने ਜਾਂ पहलियां नीतियां नूं बरकरार रखना, फिर DTF ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा विरोध च नजर आऊगी ना। तो इस करके असीं यह पिरत बरकरार रखी। इसे करके 23 मार्च का इस साल जो सैमीनार किया उसके विच स्कूल ऑफ एविडेंस ते PM श्री नवी सिक्ख्या नीति के तहत जिहड़ा लिआंदा गया उस ते केंद्रित रखिया, तो उस सैमीनार को सैमीनार तक सीमित नहीं रखिया, सैमीनार तो अगे बढ़े। असीं सवाल पत्र दिते MLA नूं। उस तो बाद 30 अप्रैल को जलंधर दे विच लगभग 1500 अध्यापकों का एक इकट्ठ किया, जिस तो बाद मुख्यमंत्री नाल मीटिंग हुंदी है। मुख्यमंत्री नाल मीटिंग दे विच यही सवाल मुख्यमंत्री नूं कीते कि तुसीं कहा सी कि सिक्ख्या के खेत्र दे विच असीं इनकलाबी बदलाव करांगे अध्यापकों नूं नाल लैके, पर असीं की देख रहे हैं कि तुसीं उही नीतियां लागू कर रहे हो जो केंद्र दे विच बैठ के BJP या RSS लागू कर। तो उहदा सवाल सी असीं की लागू कर दिता, असीं कहा जी तुसीं PM श्री का MOU साइन किया केंद्र दे नाल। PM श्री ठीक है, निजीकरण पहला भी सरकारां करदियां नहीं आ, इस कोई शक नहीं, पर PM श्री नाल जिहड़ा उहनां दा भरवां करन दी विचारधारा कि तुहानूं अतीत दे विच धक देना, तुहाडे दिमाग दे विच विग्यानक तत्त कोई रह नहीं देना, उस नूं PM श्री लागू करन वास्ते ना। तां उत्थे फिर यह गल हुंदी आ मुख्यमंत्री दे नाल कि नहीं लागू करांगे। उत्थों फिर PM श्री तो हुण जो इन्हां ने किनारा कीता वो तुहाडे सामने आ, पर मैं इथों स्टेज तो भी गल हुई कि जदों साझा मोर्चा बनना उस दे विच कांग्रेस या बाकी विरोधी पार्टियां नूं भी नाल लिया जा सकदा,
देखो पड़ाव होणगे, बिल्कुल साडे मुख बुलारे ने भी गल कीती आ कि पड़ाव होणगे, पर जदों असीं मौजूदा पड़ाव देखदे आ, मैं तुहाडे नाल जो पीएम श्री योजना दे विचों हੱਥ वापस लिया आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने, उस ते 3 टिप्पणियां तुहाडे नाल साझीआं करना चाहुंदा ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दी। उस दे विचों जो कांग्रेस आ, उसके लीडर ऑफ ओपोजिशन ने प्रताप सिंह बाजवा, वो पीएम श्री वाले की कहते हैं, वो कहते हैं कि वट एवर वी गेट फ्रॉम द सेंटर शुड बी वेलकम विद ओपन आर्म्स। इंडियन एक्सप्रैस दे विच उन्हां दा बयान आया, इफ CM's photo can be displayed on Aam Aadmi clinics, what is the problem with schools having PM Shri written on them? ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਦੋ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਰਮਾਕਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਐਸਾ ਉਸਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਖੜ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਓਵਰ ਵਿਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਡ। ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਾਲੇ RSS ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹ RSS ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਹਟਿਆ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ, ਫਿਰਕੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, NCF 2023 ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਦੇਖੋ 625 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਬਈ? ਜੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 625 ਪੰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦੇਣਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚ ਆ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲਗਭਗ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ 20 ਪੰਨੇ ਦੇਖੋ,
20 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਐਫ 2023 ਚ ਆ ਕੇ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ। ਬਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਐਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕੂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟਿਆ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆ ਬਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਰੋੜਾ ਉਹ ਬਸ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 320 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 375 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬਾਕਮਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। What is was the curricula are prepared at the state level। ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ। And are prescribed uniformly for all the schools in the state। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। Such a procedure grants the freedom of headmasters and teachers and renders experimental work almost impossible। मतलब कि जिन्हां ने पढ़ाना, जिन्हां ने वो सारा कुछ लागू करना, हेडमास्टर ने, साडे प्रिंसीपल्स ने, साडे टीचर्स ने, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡੋ, ਸਟੇਟ ਛੱਡੋ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 5 ਮਿੰਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਆਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਖੀਰਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜਸਟ ਟ੍ਰੇਲਰ। 9 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ। 9 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਟੀਚਰ ਗਾਈਡ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਆਖਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿਆਰ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਲਾਗੂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚਾਹੂਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਬਜੈਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆ NEP ਆ, ਇਹ NCF ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 9 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ PM ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ PM ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲਸ ਲਾਈਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ PM ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਾ ਦੇ ਗਏ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲੈਣ PM ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ PM ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ DTM ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਦੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। 190 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆਜੂਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟੇਬਲੇਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ,
ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਚਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਚਣੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ 2005 ਦਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ NCERT ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 95-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹਟਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਦੰਗੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਤਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ?
ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂਟਲੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਸ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ DTF ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾਕੜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੋਝਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ NCF 2023 ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2023 ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੇ, ਹਕੀਕੀ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਆਹ ਨੋਟਿਸ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ DTF ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ DTF ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, DTF ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਈ ਫੇਸਬੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਢਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਚਾਹੇ ODL ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰ? ਤੋਂ ਆਪ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ NEP ਦਾ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ NCF ਦਾ।
ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਐਫ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੌਰ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੀਟੀਐਫ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।